لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یاسر شامی سے وہ آپ کو بڑے زیادہ انعامات دے کے گیا ہے، بڑے پیسے دے کے گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے انٹرویو دیا ہے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، واللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اس لفافے میں سے ایک ٹکا یا کوئی کارڈ یا نکلا یاسر شامی ڈیلی پاکستان میں جو انٹرویو میرا چل رہا ہے اس میرے انٹرویو کو ڈیلیٹ کر دے، میری طرف سے اجازت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو چالو کرنے کی یا اس کو چلانے کی، اس کو لانچ کرنے کی اجازت ہی نہیں، لیکن اس کے بعد اگر اس نے ڈیلیٹ نہ کی تو ہم اس کا ایکشن بھی لیں گے، ہم اس پر کیس کریں گے۔ 4 بیویوں کا سنت کا ایک کھلے طریقے سے مذاق اڑایا گیا تھا۔ یاسر شامی انٹرویو ہوا ہے، کیا وہ ریکارڈڈ تھا؟ 45 منٹ کا انٹرویو ہوا ہے تو وہ 12-13 منٹ کا وہ انہوں نے جاری کیا، باقی کدھر گیا؟ لیکن ایک تو سوال لکھ کر نہیں کیے اس نے، دوسرا یہ ہے کہ اپنے وعدے کے مطابق وہ سنجیدہ رہا ہی نہیں، سنجیدہ رہنا اس کے بس کا روگ ہی نہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں آپ کی تمام غلط فہمیاں ان لفظوں سے اس کے پروگرام سے دور ضرور ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اے ٹو زی نیوز پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ مرزا۔ آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ فیصل آباد کی وہ فیمس شخصیت ہے جو اپنے خوبصورت انداز میں قرآن پاک سنانے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے اور پورے پاکستان میں یہ جانے جاتے ہیں۔ ان کے میٹھے لفظوں سے قرآن سن کے کئی غیر مسلم جو مسلمان ہو چکے ہیں۔ چند دن پہلے ایک یوٹیوبر کی طرف سے ان کا ایک انٹرویو کیا گیا تھا جس میں ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کو جو بتایا گیا تھا اور بہت ہی ایک برے سے انداز میں، ایک فنی انداز میں ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کو ریپرزینٹ کیا گیا تھا۔ 4 بیویوں کا سنت کا ایک کھلے طریقے سے مذاق اڑایا گیا تھا اور بہت ہی غلط رنگ میں دیا گیا تھا، جبکہ قاری صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہے ان کی طرف سے پہلے بھی ان کی ویڈیوز آتی ہیں، کسی ویڈیوز میں بھی آج تک یہ لغو پن نہیں ہے، کسی کو ہنسانے والی باتیں نہیں ہیں، وہ ایک سنجیدہ گفتگو کرنے والے بندے ہیں اور وہ سنجیدہ میسیج یہ دینا چاہتے تھے کہ آج کے اس دور میں بھی 4 بیویاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسے میں نے زندہ رکھا ہے، اپنے اتنے بچوں میں انصاف کرتا ہوں اور ان کو ایک مہنگائی کے اس دور میں اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو جو ہے کہ میری امت میرے نبی کی امت سب سے بڑی ہوگی، اس میں ایک اپنا حصہ ڈالتے ہوئے اور جس طرح سے اس میسیج کو اس یوٹیوبر نے رونگ پرسیپشن میں ڈیفائن کر کے لوگوں کو ہنسانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، وہ ایک بالکل ہی غلط ہے۔ اسی حوالے سے جو قاری صاحب موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ جو یاسر شامی جو یوٹیوبر ہے اس کے ساتھ آپ کا جو انٹرویو ہوا ہے کیا وہ ریکارڈڈ تھا؟ جو میں نے سوالات کیے گئے ہیں اس میں لوگ آپ سے سوالات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ چند دن پہلے جو آپ کی فیملی کے حوالے سے انٹرویوز کیا گیا تھا کیا وہ ریکارڈڈ ہے؟ کس طرح سے آپ نے جو ان کی اجازت دی تھی، جو مینی کویسچن تھے جو آف کیمرہ کیے گئے تھے انہیں ریکارڈ کرنے کی، کیا اس کے بارے میں کہیں گے آپ؟ محترم یاسر شامی صاحب نے نا ڈیلی پاکستان والے انہوں نے مجھے فون کیا، کہتے ہیں کہ جناب قاری صاحب آپ کا میں نے انٹرویو کرنا ہے۔ میں نے کبھی میں انٹرویو آپ کو نہیں دوں گا، ہاں جی، میں نے پہلے آپ کے انٹرویو سنے ہیں ناصر مدنی وغیرہ کے، تو آپ ہمارے معیار پہ پورے نہیں اترتے بلکہ 0 ہیں، تو اس لیے میں آپ جیسے لوگوں کو انٹرویو نہیں دیتا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے روحانی باپ ہیں اور میں بالکل کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ جو آپ کے شایان شان نہ ہو، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا مقام اور ہے، وہ اور طرح کا بندہ ہے، میں اس لیے جیسے بندے ہوں اس کے ساتھ مل جاتا ہوں۔ اچھا، لیکن وہ ٹائم طے ہو گیا، وہ تشریف لے آئے، تو لیکن انہوں نے اپنے یعنی وہ کیے ہوئے وعدے سے ہٹ کر، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ کہتا ہے میں سوال لکھ کر، جو سوال لکھا ہوگا جو آپ کہیں گے کہ یہ سوال کر لیں میں کروں گا، لیکن ایک تو سوال لکھ کر نہیں کیے اس نے، دوسرا یہ ہے کہ اپنے وعدے کے مطابق وہ سنجیدہ رہا ہی نہیں، سنجیدہ رہنا اس کے بس کا روگ ہی نہیں ہے جی، ہمیں تو اب بعد میں پتا چلا نا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو ہیں جی یہ بات واضح کرتا چلا جاؤں کہ واللہ میں میٹرک کرنے کے بعد چھوٹی سی عمر ہوتی ہے، میں ادھر پڑھنے کے لیے جامعہ سلفیہ میں آ گیا اور جامعہ سلفیہ میں 3ری کلاس میں پڑھتا تھا کہ میرا خطبہ جمعہ شروع ہو گیا، 3ری 4تھی میں ادھر، تو بس پھر میں ایسی محفلوں میں بہت کم بیٹھا ہوں، بلکہ بیٹھا ہی نہیں، سرے سے کم کیا ہو گیا، میں بیٹھا ہی نہیں، مجھے ان زو مانا جو وہ بولتا رہا مجھے الفاظوں کی واللہ سمجھ بھی نہیں آئی، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، واللہ مجھے سمجھ بھی نہیں آئی۔ بعد میرے دوستوں نے بتایا جب اس کا رولا شولا پڑا کافی، تو وہ مجھے بتایا کہ یہ بھی اس نے غلط بات کہی، یہ بھی غلط بات کہی، یہ بھی غلط زو مانا گفتگو کرتا رہا،
تو خیر میں نے تو اس کا جواب جی سیدھا سادہ اپنے سیئر سے اپنے مزاج سے ہی دیا، اور میں اس میں 45 منٹ کا انٹرویو ہوا ہے، تو وہ 12-13 منٹ کا وہ انہوں نے جاری کیا، باقی کدھر گیا؟ اگر باقی پورے کا پورا انٹرویو میرا نشر ہو جاتا تو کوئی سوالات اٹھتے ہی نہ۔ اسے 3 مرتبہ ہم نے 2 کے 3 مرتبہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ہم نے انٹرویو دینا بند کیا ہے، جب بچوں نے احتجاج کیا میرے بیٹوں نے کہ یہ غلط بھائی، یہ باتیں ساری سمجھتے ہیں، مجھے ساری باتیں سمجھ نہیں آئی اس کی۔ اچھا تو انہوں نے احتجاج کیا کہ باندھا ہمیں انٹرویو نہیں دیتے، وہ چیزیں انہوں نے بالکل نہیں اس میں دی جس میں اس کی انسلٹ تھی، اور پھر اس نے کہا کہ میں یہ چیزیں جو میری عادتاً میرے سے ہو گئی ہیں گفتگو مزاحیہ انداز میں، یہ میں ختم کر دوں گا، لیکن وہ اس نے ختم بھی نہیں کی، بلکہ وہ چیزیں جو بڑی بڑی کام کی چیزیں تھی، پورا انٹرویو تھا جی، وہ اس نے اس سے نکال دی، جو اس کی شغلیں مغلیں اس کے مزاج کے مطابق وہ دے دی، اچھا اس میں نشر کر دی۔ تو لہٰذا اس معاملے میں محترم مرزا صاحب، اسامہ مرزا بیٹا، میں آپ کی وساطت سے اور دیگر اور بھی جو آئیں گے دوست آ رہے ہیں، ٹائم لیے ہوئے ہیں دوستوں نے، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ یاسر شامی ڈیلی پاکستان میں جو انٹرویو میرا چل رہا ہے اس میرے انٹرویو کو ڈیلیٹ کر دے، اس کو ڈیلیٹ کر دے، میری طرف سے اجازت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو چالو کرنے کی یا اس کو چلانے کی، اس کو لانچ کرنے کی اجازت ہی نہیں۔ اب جو ہو گیا، لیکن اس کے بعد اگر اس نے ڈیلیٹ نہ کی تو ہم اس کا ایکشن بھی لیں گے، ہم اس کا ایکشن لیں گے، ہم اس پر کیس کریں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے ہماری یہ گزارش ہے، ہاں جی، آپ کی معرفت سے وساطت سے میرا پیغام پہنچ جائے ان تک کہ وہ میری کیونکہ اس میں میری جگ انسائی ہو رہی ہے، کیونکہ میں اس طرح کا مزاحیہ گفتگو، ذو معنی گفتگو کرنے والوں کا میں گاہک ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ بالکل آئندہ پوری زندگی اگر میرا اس میں 1% بھی کوئی حصہ ہو اس غلطی میں، 1% بھی، تو پوری زندگی میں ساری قوم کا، اپنی جماعت کا، اپنے دوستوں کا، اپنے پیار کرنے والوں کا مجرم ہوں۔ ہاں جی، میرے پیار کرنے والوں کو غصہ ہی اس لیے آیا، دکھ ہی اس لیے آیا کہ یار قاری محمد یعقوب فیصلہ آبادی تو ایک دھیمے سے انسان ہے، وہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، کسی مسئلے کے خلاف بھی نہیں، کسی تنظیمی جھگڑوں کو بھی نہیں چھیڑتے، وہ سارے بالکل صاف شفاف بے ضرر آدمی ہیں، تو لہٰذا جی یہ کس بندے کے دھکے چڑھ گئے ہیں جی۔ تو لہٰذا ہے جی اس سلسلے میں آئندہ اگرچہ میں دوبارہ یاسر شامی کو اگر میں پوری زندگی مرتے دم تک اس کو انٹرویو دوں تو پھر تو میرا بھی کچھ 1-2% حصہ ہے نا۔ اگر میں پوری زندگی اس کو ہے جی منہ نہ لگاؤں، اس پوری زندگی یاسر شامی کو میں انٹرویو ہی نہ دوں تو پھر تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے تو ایک پیغام پہنچایا تھا، دیکھو میرا پیغام ہمارے جو اس انٹرویو کو لے کر ہیں جی میری ذات پہ ہیں جی حملہ کرنے والے یا دوست باتیں کرنے والے ہمارے دوست، ان کو یہ بات نہیں ان کو ہیں جی ان کو سمجھ آتی کہ اس گئے گزرے دور میں ہیں جی لبرلز لوگوں کے اور ماڈرن لوگوں کے اور جو پردے کو گناہ اور منافقت سمجھتے ہیں جی، اور اس 15ویں صدی جو نصف میں آنے والی ہے، درمیان میں آدھی گزر چکی ہے، تو یہ 15ویں صدی میں ایسا میسج دنیا تک جائے، پھر اتنے بڑے گھرانے کو ایک چھت تلے اور فرما بردار بیٹے، فرما بردار بیویاں، ایسا میسج جائے کہ لوگ 2-4 گھروں والے دستوں گریباں ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمارا میسج پوری دنیا میں جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل بھی کرتے ہیں جی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قالت تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو، زیادہ پیار کرنے والی ہو، تاکہ میں ساری امتوں میں سے اپنی امت کے اس شخص پر فخر کرنے والا بن جاؤں۔ جس انسان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں فخر کریں گے ہیں جی، تو اس انسان کا اللہ انشاءاللہ کو اچھا ہی انجام کر دے گا۔ اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی دھیمی الفاظ کی گفتگو کرنے والے ایک عالم کا غلط انداز میں اپنی عادت سے مجبور ہو کے یاسر شامی نے جو انٹرویو کیا ہے، ان کی جگ ہنسائی کا جو باعث بن رہا ہے، ان کی طرف سے کلیئر میسیج ہے کہ اس کو اپنے اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کرے، جس میں وہ زیادہ سے زیادہ پھیل کے لوگوں تک مت پہنچے، کیونکہ یہ تو ایک سنجیدہ گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، اور کس قسم کی اپنی عادتوں سے مجبور ہو کہ چند دن پہلے کے جو واقعہ آپ کو یاد ہوگا جو منار پاکستان میں عائشہ اور ریمبو کا جو کیس تھا، اس میں بھی اس نے عائشہ کی بغیر تحقیق کی جو اس کے ساتھ سپورٹ کرتے ہوئے ویڈیو بنائی، جو پاکستان کے مردوں کی، پاکستان کی عوام کی
बदनामी का बाइस बना, जो चंद दिन बाद तफ्तीश करने के बाद उसकी अपनी ही गलती साबित होगी। ये बंदा आदत से मजबूर होके अपने हर एक संजीदा गुफ्तगू करने वाले बंदे को भी एक मज़ाहिया अंदाज से पेश करता है, जिसमें उनकी बहुत ज्यादा इंसल्ट होती है। तो ये इंटरव्यू जो कारी साहब के साथ किया है इनका बिल्कुल भी इनका प्लान नहीं था। एक गैर तरीके के साथ जो इनके अल्फाजों को उन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश किया। इनका भी यही कहना कि अगर मेरे पूरे इंटरव्यू को नशर किया जाता जिसमें मैंने सुन्नत की दिफा किया था, मैंने बच्चों की इस दौर में उनकी परवरिश का दिफा किया था, कैसे करना चाहिए, एक बड़ा ही अच्छा मैसेज दिया था, लेकिन उसने अपनी मज़ाहिया गुफ्तगू को मेरे ऊपर लाप के मेरे साथ इंसाफ नहीं किया और अच्छा नहीं किया। ये बहुत गलत मैसेज दिया। और दो मजीद ये पूछेंगे कर साहब से, कर साहब बताइएगा कि आप इस दौर में, मुश्किल दौर में बच्चों की तरबियत के हवाले से, बच्चों की एजुकेशन के हवाले से किस तरह से अखराजात मैनेज कर रहे हैं? जी मोहतरम, अल्लाह के फजलो करम से मेरा ये अकीदा है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया, कुरान पाक की पहली आयत जो है ना उसमें मसला हल फरमा दिया। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह सारे जहानों का रब है। अल्लाह दरिंदों को, चरिंदों को, कीड़े मकोड़ों को, मछलियों को, जो पूरे मोहल्ले के लोग 500,000 लोग एक वक्त में खाना खाते हैं, 1000 लोग, तो वो ऐसी ऐसी मखलूकें अल्लाह ने पैदा फरमा दी हैं कि उनका एक लुकमा होता है, उनका एक लुकमा होता है। 1000 लोगों का खाना एक लुकमा उनका बनता है। अल्लाह उनको लुकमा नहीं बल्कि 100 लुकमे, अगर खाने का पेट है ना 100 लुकमे देता है। अल्लाह उन मखलूकों को देता है तो अशरफुल मखलूकात को अल्लाह वैसे ही छोड़ देगा। तो मेरा ये अकीदा है मोहतरम कि अल्लाह ये चींटियों को भी देता है अल्लाह रिज़्क, वो भी रब से मांगती हैं। हम अल्लाह से मांगते हैं, हम किसी से आज तक, मेरी जब दूसरी शादी हुई ना, एक रहने वाला दोस्त था, मेरी तकरीरें सुनता था, कहता मैं तकरीर सुनता हूँ कारी साहब की तो जिन्हें सुनने के बगैर मुझे नींद नहीं आती। जब शादी होगी मेरी दूसरी, कहता अब सुन लूं तो नींद नहीं आती। अच्छा, मैंने उनको पैगाम भेजा, जिस दोस्त ने मुझे बताया, मैंने कहा उसको कहो कि कारी साहब कह रहे हैं कि पहली मेरी बीवी का वो खर्चा भेजते हैं ना, वो ही भेजते रहे, दूसरी का भेजना ना भेजें, क्योंकि उन पर बोझ पड़ गया ना। अब वो तो 1 रुपया नहीं देता था बेचारा, उसको बात समझ आ गई कि मेरा ये रिज़्क मेरा अल्लाह ही देता है। मोहतरम, एक गली में अगर 10 घर हैं, 10 घरों में 2-2 बच्चे एक एक घर में हैं, 20 बच्चे हैं, उनका रिज़्क भी आसमान से आता है। और जनाब हुदहुद परिंदा नहीं है, हुदहुद परिंदा, वो भी कहता है कि जब ऊपर से ऐसे चुनता है ना, मेरे उस्ताद जी खतीब शाह फरमा रहे थे, वो ऊपर से जब चुनता है ना कोई चीज, कीड़े मकोड़े हैं जी, ऊपर को चूंज करके उसकी 2 चूंजें होती हैं, कहता है मेरा रिज़्क आसमानों से आ रहा है। जब जमीन से कोई दाना चुगता है, मेरा रिज़्क जमीन से अल्लाह ताला पैदा कर रहा है। तो वो उसका भी अकीदा यह है कि हमारे मुसलमानों को हो क्या गया है, ये तो कुफार का अकीदा है कि ये तो काफिर वो थे जो किसी दीन को नहीं मानते थे, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। वो कहते थे कि इनको खिलाएंगे कहां से, इनको कहां से रिज़्क। अल्लाह ने फरमाया कि रिज़्क तुम्हारा रिज़्क का मालिक भी मैं हूं, इनका दाता भी मैं हूं। हैं जी, तो इसलिए हाँ जी, अल्लाह के फजलो करम से अगर एक 4 दीवारी के अंदर, एक घर के अंदर अगर 20 या 30 बच्चे हैं, उनको भी अल्लाह ताला रिज़्क उनका भी आसमानों से आता है। हमारे 2-2, 4-4, 5-5 100 तालिब इल्म पढ़ते हैं मदरसों में, फिर मदरसे बंद कर देना, 2 तालिब इल्मों से ज्यादा ना मदरसा बनाए, उनका रिज़्क कहां से आता है? बड़ी अच्छी गुफ्तगू जो इनका मकसद था। आज इस संजीदा गुफ्तगू में हमने अब ये चीज ऑब्जर्व की है, देखी है कि सुन्नत का दिफा और बच्चों की परवरिश के हवाले से जो इनकी गुफ्तगू थी बड़ी अच्छी थी। इसका मकसद ये था कि राज़िक ज़ात अल्लाह ताला की है, क्योंकि बंदा किसी को रिज़्क नहीं दे सकता, अल्लाह ताला ही रिज़्क दे सकता है। और इस डर से बच्चे कम पैदा करना या इस चीज को एक आज के दौर में उस निगाह से देखना कि जो एक मुनासिब नहीं है, वो खुद मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि ये अल्लाह ताला का इरशाद है कि मैं रिज़्क देने वाला हूँ, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है। और अल्लाह के नबी की जो सुन्नत है, 4 बीवियां, माशरे में हम देख लें कि जो जितनी बेराह रवी बढ़ रही है खवातीन के हवाले से कि शादियां नहीं हो रही, रिश्ते नहीं मिल रहे, इस दौर में उन्होंने ये एक बहुत ही अच्छे फैसले करके अपने नबी की सुन्नत को भी जिंदा किया हुआ है। और ये एक अच्छे मैसेज को आप देख सकते हैं कि चंद दिन पहले वाली वीडियो में किस गलत तरीके से बयान किया गया था, इसका अंदाजा अब आपने खुद करिएगा। अच्छा कर साहब, ये बताइएगा कि लोग कह रहे हैं कि आपने यासिर शामी से वो आपको बड़े ज्यादा इनामात दे के गया है, बड़े पैसे दे के गया है, जिसकी वजह से आपने इंटरव्यू दिया है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? मोहतरम, इस बारे में ये बात है कि
जो बच्चों को तो उसमें किसी को 100 किसी को 200 निकले होंगे बच्चों के, हाँ जी बाकी। और जो मुझे लिफाफा जो दे के गया ना, मेरा लिफाफा, मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, वल्लाह का माना होता है अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर उस लिफाफे में से 1 टका या कोई कार्ड, वो कहता था ना फलां जगह पे आप सेवा, हमने जाना नहीं था, बेशक 100 कार्ड निकला था, लेकिन उसकी गलत बयानी और उसकी किज़ब बयानी देखो, फ्रॉड देखो, वो हर बात में मेरे से फ्रॉड करता है। हाँ जी, इस बारे में भी हमने, चलो वो दे जाता, मैं लोगों को दिखाने वाला तो होता कि ये मुझे कार्ड दे के गया फलां होटल का, हाँ जी फलां रेस्टोरेंट का, कहता उधर स्विमिंग पूल बने हुए हैं, सारे जाएं, फ्री जाएं, रहें, कमरे आपके लिए फलां सी। अच्छा, तो उसमें से कोई किसी होटल का कार्ड, फिर उसने पता नहीं कितने पैसे होटल वालों की मशहूरी के लिए होंगे और कितने पैसे पंप वालों की मशहूरी के लिए हुए होंगे, पंप का या उधर जाएं आपको फ्री तेल फलान, या कोई किसी पेट्रोल पंप का, किसी के उसके मालिक का या कार्ड, या उस होटल का कार्ड, मुझे तो होटल का नाम भी नहीं आता। अच्छा, निकला, जाना जूना हमने नहीं थी, हम 5,000 रुपया लगा के जाएं, पता नहीं कहाँ पंप होगा, है जी, उधर हम तेल डलवाने जाएं, 5,000 लगवा जाएं, हम 2,000 का तेल डलवाने जाएं। अच्छा, तो वो हमने जाना जूना नहीं था, लेकिन उसकी गलत बयानी देखो, अल्लाह की कसम है उसमें से कोई पुर्जा, कोई एक पैसा, कोई एक कार्ड, है जी, किसी होटल का, किसी पेट्रोल पंप का कोई चीज निकली हो तो दुनिया जहान पे मैं कहता हूं झूठे पे अल्लाह की लानत है, 1,00,000 करोड़ बार लानत डालता हूं झूठे बंदे के जो गलत बयानी करे। अल्लाह के फजल से कभी ना झूठ बोला है, ना झूठ का सोचा है, बल्कि वो ऐसा आदमी है जिसके सामने। मैं आपको बताता चलूं, यासर शामी के जो स्पॉन्सर्ड है उनके लिए ये मैसेज है कि एक हल्फन जो बात हम बता रहे हैं कि जिसमें वो सिर्फ दिखावा करके गया है कि मैं ये कार्ड दे रहा हूं, आप इस होटल में जाए, आपको ये मिलेगा, आपको तेल मिलेगा, फ्री पेट्रोल मिलेगा, ये सब कुछ फेक दिखावा करके गया है। और जो इनकी तरफ से इनामात, ये इनकी तरफ से जो तोहफा लेके गया वो तो वीडियो में नहीं दिखाया, सिर्फ अपने खाली लिफाफे दिखा के इनको, तो वो अपनी वीडियो बना के चले गए। इनकी तरफ से मिलने वाले जो तोहफे में शहद है वो तो नहीं इस वीडियो में दिखाए गए। कर साहब, मुकम्मल जो बच्चों के इनामात दिए उसमें क्या था, क्या वो उसमें पैसे थे, क्या चीज है उसमें? पता नहीं, वो मतलब 2-4 हजार सारा ही बना होगा, किसी का 100 निकला है, किसी बच्चे के, किसी का 150 था, किसी का 200 था। हैं जी, जो आपकी खाला मासियां हैं जी, एंटियां, उनको जो लिफाफे दे के गया उनके लिफाफों में से मेरे ख्याल 500 निकला है, ठीक है ना। हाँ जी, बाकी मैं गलत बयानी नहीं करता, तो वो बच्चों का पता होगा, किसी कोई कहता है मेरे 100 निकला है, कोई कहता है 150 निकला है, कारी यूसुफ के लिफाफे में 150 निकला है जी, कारी यूसुफ के, ये बड़े छोटे बच्चों को एक ही लिफाफा था, किसी लिफाफे में 200 भी होगा, किसी में 150 था, किसी में 100 था। ये इनके स्पॉन्सर्ड के लिए मैसेज है कि जो उनकी तरफ से तो शायद जो भी लेते हो, लेकिन जिस तरह से ये मजाक करके गया, एक उनकी एक अपने मैसेज, अपने लफ्जों के सिर्फ उन्हें बताया, इनकी तरफ से किसी मैसेज को नहीं दिखाया गया, सिर्फ अपने मैसेज को ही दिखाया गया। जी, मुझे तो मोहतरम दुख उन लोगों पे है, उन मौलवियों को मुझे बहुत है जी दुख आता है कि देखो यार, सारी रात हम जागते हैं, सारी रात दिन रात सफर करते हैं, तकरीरें करते हैं कि अल्लाह के बंदे, वो जब मेरे से बात होगी, मेरा टेलीफोन हर मौलवी के पास है जी, वो मेरे से बात करें, हर जो मीडिया वाले आप लोग हैं, आपके पास मेरे फोन नंबर हैं, मेरे से राब्ते हैं, कम से कम यार मेरे से पूछ तो लो। लेकिन अपने आप अल्लाह की कसम तबसरे करके अपने आप अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए हैं जी, ये लोग तरह उससे इंटरव्यू ले लिया, उससे ले लिया, उससे ले लिया, फिर मौलवी भी पता नहीं हसद की आग में जले पड़े हैं बेचारे। वो ऐसा अपनी सारी जिंदगी की नेकियां वो कारी मोहम्मद याकूब फैसलाबादी के पलड़े में डालना चाहते हैं। अल्लाह के बंदे, मैं उनके लिए मैसेज कर रहा हूं कि कम से कम अपनी नेकियां अपने पास संभाल के रखो। अल्लाह मेरी टूटी फूटी नेकियां कबूल फरमा के अल्लाह तबारक व तआला मेरी निजात का जरिया और आपकी निजात का भी जरिया बना दे कि आपको कम से कम उलमाए कराम को हैं जी ये थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये सारी की सारी नेकियां हसद की वजह से कारी मोहम्मद याकूब के अकाउंट में क्यों जमा करवा रहे हैं। खुदारा अपनी नेकियों को संभालें। बड़ी अच्छी बात की है, एक हदीस शरीफ भी है इस बारे में कि जब तुम्हारे पास कोई एक कहानी या कोई इस तरह का कोई बंदा जो जिसकी बात की सदाकत का इल्म ना हो, वो बात लेके आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। तो अगर तहकीक कर लें कारी हजरात, जो इनके चाहने वाले हैं, दोस्त हैं, इनसे मोहब्बत करने वाले, तो उनकी गलत फहमियां जरूर दूर हो जाएगी। और इंशाल्लाह आज के इस प्रोग्राम में आपकी तमाम गलत फहमियां इन लफ्जों से इसके प्रोग्राम से दूर जरूर हो जाएंगी। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ उसामा मिर्जा, A to Z न्यूज, फैसलाबाद।